नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी ओडिया चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। फ्रेंड्स आज हूँ 27 जनवरी 2024। आज डेट आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होची अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब क्वेश्चन आपन सहित वीडियो डिस्कशन करी समस्त डिटेल सहित से लास्ट जाए देखो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, फ्रेंड मान सहित सेयार करेंगे। डेली बेसिस इंपोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो सहित लाटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो देखा चाहूँगे आप मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तेज चलतु डेनकर आरंभ करवा आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, where did the प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ रामलला टेक प्लेस? रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह केउठे होइतिला? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची अयोध्या। अयोध्या मंदिर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूद रे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह होइतिला। तबे श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट जी की भव्य समारोह पर राजनेता, व्यापार जगतर वरिष्ठ, मनोरंजन जगतर स्टार एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मान सहित पाखापाखि 8000 अतिथि को आमंत्रित करथिले उत्सव पर। এটা ଆପଣଙ୍କ 22 ଜାନୁଆରୀରେ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, on which specific date did Tripura, Manipur and Meghalaya officially attain statehood under the North Eastern Region Act 1971? କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର ଏବଂ ମେଘାଳୟ ଯିଏକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିନିୟମ 1971 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଧିକାରିକ ରୂପରେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା? ତେବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 21 ଜାନୁଆରୀ 1972। 21 ଜାନୁଆରୀ 1972 ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର ଏବଂ ମେଘାଳୟର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ତେବେ ତିନୋଟି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ମଣିପୁର ଯିଏକି ନିଜର 52ତମ ରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କଲା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ପୁନର୍ଗଠନ ଅଧିନିୟମ 1971ର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର ଏବଂ ମେଘାଳୟକୁ 21 ଜାନୁଆରୀ 1962 ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which of the following player is the winner of men singles India Open 2024? निम्नलिखित मान क्यों खेलाड़ी पुरुष सिंगल्स इंडिया ओपन 2024 विजेता हेले? तो आंसर होची सी यू क्वी। इंडिया ओपन 2024 सी यू क्वी पुरुष सिंगल्स रे विजेता हेले। तेबे नुआ दिल्ली ठारे आयोजित कार्यक्रम आयोजित करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द गांव चलो अभियान इन दिल्ली? निकटरे दिल्ली ठारे गांव चलो अभियान निम्नलिखित मान किए लॉन्च करथिले? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कि दिल्ली ठारे गांव चलो अभियान आरंभ करथिले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली 4 रु 11 फेब्रुआरी पर्यंत चलबाक गांव चलो अभियान को आरंभ करछंती। तबे गांव चलो अभियान अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 7 लाख गाँ एवं समस्त शहरी बूथ उपर जाइकि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा करा जायतिबा कार्य को अंतिम व्यक्ति पर्यंत पहुंचाइबे। तेबे अभियान 30 लाख रु अधिक पार्टी कार्यकर्ता भाग नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, where does the 9-day event भारत पर्व 2024 take place? 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व 2024 केउठे आयोजित हेउछि? तो ए क्वेश्चन रा करेक्ट आंसर होछि लाल किला माने रेड फोर्ट। लाल किला बा रेड फोर्ट रे लॉन रे 9 दिवसीय कार्यक्रम रे गणतंत्र दिवस परेड झांकी सहित गतिशील सांस्कृतिक प्रदर्शन सहित गणतंत्र दिवस पालन कर जाइए। तेज 2016 ठार आयोजित होगा यही उत्सव यह वर्ष 23 रु 31 जनवरी 2024 पर्यंत पालन कर। तेज 26 केंद्रीय मंत्रालय पार्टनरशिप रे नागरिक केन्द्रित योजना पर्यटन को प्रमोट देवा एवं विविध परंपरा को प्रदर्शित करने पर प्रकाश दिजाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which spacecraft successfully touched down on the lunar surface, making Japan the 5th nation to achieve a soft landing on the moon? निम्नलिखित मानक क्यों अंतरिक्ष यान चंद्रमार भूपृष्ठ रे सफलतापूर्वक माने लैंडिंग कला, जहाद्वारा जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पंचम देश होगा? तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची स्लिम। जापान जे कि स्लिम मिशन अंतर्गत चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कर। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम जो रही SLIM स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून तार माने फुल फॉर्म जोटा कि स्लिम अंतरिक्ष यान जे कि सफल नियोजित सहित जापान सॉफ्ट मून लैंडिंग हासिल करने वाला पंचम देश होगा। तेज एक चैलेंजेस उत्पन्न होता कारण स्लिम जे कि सौर पैनल बिजुली रे माने करेन्ट सृष्टि करिपारु नथिला, सेतिबे गोटे चैलेंज क्रिएट होता। तबे जापान अंतरिक्ष एजेंसी JAXA तार नेतृत्व में यह मिशन भविष्य चांदर अन्वेषण पर संभावित अनुप्रयोग सहित सटीक लैंडिंग टेक्नोलोजी एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा,
How many Indian players are featured in the ICC Men's ODI Team of the Year for 2023? 2023 ପାଇଁ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଏକ ଦିବସୀୟ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ରେ କେତେଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 6 ଜଣ। 6 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 2023 ପାଇଁ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଏକ ଦିବସୀୟ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଏକ ଦିବସୀୟ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ଯେଉଁ 2023ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଟିମ୍ର 6 ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୁମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସାମି। ତେବେ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20 ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ 2023ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ T20ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନୋଟେବଲ୍ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପ୍ୟାରେଡ୍ 2024? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ 2024ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଶେଷତା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେବା ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦଳ ଯିଏକି ସେନାର ସୈନ୍ୟ ପୋଲିସର ମହିଳା ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ସେବାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବ। ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ 75ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବେ, ଯାହାର ଥିମ୍ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମାତୃକା ରହିବ। ତେବେ ପରେଡ୍ 26 ଜାନୁଆରୀର ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ବିଜୟ ଚକ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଭବନିଶ କୁମାର ପରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ରହିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ ହେବ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦଳର ପରେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିକେମ୍ ଦ ଆଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ? ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ବୈଶ୍ୱିକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ INVITରେ ଏଙ୍କର ନିବେଶକ ହେଲା? ତେବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି AIIB, ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ AIIB ଯିଏକି ନିକଟରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନବୀକରଣୀୟ ଉର୍ଜା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଏଙ୍କର ନିବେଶକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ତେବେ ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 4.86 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ମାନେ ପାଖାପାଖି 58.4 ମିଲିୟନ ଆମେରିକାନ ଡଲାରର ନିବେଶ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଇନଫ୍ରା ଟ୍ରଷ୍ଟ ACIT ଅଟେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଅନୁବାଦିନୀ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁବାଦିନୀ ଆପ୍ଲିକେସନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ କୋର୍ସେସ୍, ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରାରୂପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ଅନୁବାଦିନୀ ଆପ୍ଲିକେସନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରିତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଟେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଡିଜିଟାଲ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ତେବେ ଏହି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁଭାଷାବାଦକୁ ପ୍ରମୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ସୁପାରିଶର ଅନୁରୂପ ଅଟେ। ତେବେ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ହମାରା ସମ୍ବିଧାନ ହମାରା ସମ୍ମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍? ହମାରା ସମ୍ବିଧାନ ହମାରା ସମ୍ମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମେମୋରେଟ୍ ଦ 75th ଇୟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ଭାରତର 75ତମ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା। ଏହି ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ନିହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅବସର ଦେବ, ଯେବେକି ଏହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତାର ସାର୍ଥକ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, where is the India Kyrgyzstan joint special forces exercise ଖଞ୍ଜର being conducted? ଭାରତ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଖଞ୍ଜର କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଗଲା? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ବାକ୍ଲୋ।
ଭାରତ ଓ କିର୍ଗିସ୍ତାନ ସଂଯୁକ୍ତ ସେନା ଅଭ୍ୟାସ ଖଞ୍ଜର, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଖଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ବାକ୍ଲୋ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା। ତେବେ ଅଭ୍ୟାସର 11ତମ ସଂସ୍କରଣ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ୟାରାସୁଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ବିଶେଷ ବଳ ଏବଂ କିର୍ଗିସ୍ତାନର ସେନା ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ 20ଟି କାର୍ମିକ ଏବଂ ଏକ ଟୁକୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାର୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିହିତ ନିର୍ମିତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପର୍ବତୀୟ ଭୂଭାଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ବିଶେଷ ବଳ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିଶେଷ ବଳ କୌଶଳ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନ ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷଣର ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ଉପରେ ଜୋର ଦେବ। ତେବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣର କ୍ଷମତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ହେଇଛି ବା କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ତା ମାନେ ଦେଶ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ ଏ ଦୁଇ ଦେଶ ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମିତି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସେପରି ସ୍ଟ୍ରିଲନେକ୍ସ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଟ୍ରିଲନେକ୍ସ ଦୁଇଟାକ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆଉ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି କାହା ସହିତ, ଭାରତ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମୈତ୍ରୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ଭାରତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭାରତ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ଭାରତ, ଭାରତ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ସେମିତି ବଜ୍ରପ୍ରହାର କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏମିତି କେବଳ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଇଦେବି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର ଅପକମିଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ସ। ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି।